पुलिसगर्दी बंद करो, पुलिसगर्दी हाय हाय, पुलिसगर्दी हाय हाय, बंद करो, पुलिसगर्दी बंद करो, ए काली पेड़ों को बाहर निकालो। जी पुलिस वाले जब इधर अंदर आए हैं तो मैंने पूछा, मैंने कहा कि आपके साथ कोई लेडी कांस्टेबल है? तो उन्होंने कोई नहीं, मुझे धक्का मारा तो ऊपर चले गए हैं। 5-6 ऊपर चले गए हैं, 2-3 इधर थे। सारे कमरों में उन्होंने पाँव के साथ उन्होंने ठुड्डे मारे हैं दरवाज़ों को, और सारे दरवाजे खोल के देखा कि अंदर कौन कौन है। मेरी बहुएँ, मेरी बेटियाँ सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ थी, कोई किचन में थी, कोई सफाई कर रही थी, लेकिन उन्होंने किसी को भी नहीं देखा। और ऐसे ही बगैर ना किए दोनों दरवाजे ऐसे खोले हैं जैसे हम 302 के मुजरिम हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए था। इधर सीधी सीधी बहुत ज़्यादा, बल्कि हद से भी ज़्यादा इन्होंने पुलिस गर्दी की है। मैं तो सोफ़े पे गिरी हूँ तो इधर मेरी बाजू से लोग था। मैंने उन्हें पूछा कि आपके पास अथॉरिटी लेटर है इधर हमारे अंदर आने का? आपको किसने परमिशन दिया हमारे अंदर आने की? तो आगे से वो बदतमीज़ी करने लग गए हैं। अब इन्हें देखें, ये पैरालाइज हैं, इनको भी उन्होंने बदतमीज़ी करने से नहीं बाज आए हैं, इतने बदतमीज़ थे वो लोग। मोहम्मद नवाज नाम है मेरा जी, लाला मूसा ज़िला गुजरात का रहने वाला वहाँ। कल 29 तारीख सुबह 8 बजे पुलिस ने परचा दिता जी 7 बंदे साढ़ियाँ ते। असी घर नहीं सी, एक भतीजा सी मेरा घर, बाकी बच्चियाँ सन घर। तकरीबन असर की अजान नाल पुलिस आई है, असी घर नहीं सी। तकरीबन 35 तो 40 बंदे सन या 50 बंदे सन। उन्होंने आके मेरे घर दे विच जिथे मैं बैठा वां चार दीवारी दी पमाल की है, दरवाज़ा तोड़िया, अंदर जाके ये मेरा भतीजा वे सुता सी जी उहदे विच कमरे दे विच, इनू घसीट के उतारिया उतों सीढ़ियाँ तो। अंदर बीबियाँ सन, मेरी वाइफ सी, उन्होंने धक्का मारिया या बट मारिया, उहदी बाजू फ्रैक्चर हुई है, वो भी तुहानूं दिखाने आ। मेरी समझ तो बाहर है, मेरी 60 तो 65 साल उम्र हो गई है। ना ही असी दहशतगर्द हाँ, ना ही असी 2 नंबर बंदे हाँ। असी बड़े शरीफ शहरी हाँ, कारोबारी लोग हाँ। असी सुबह निकलने हाँ जी, शामी घर आने अपनी रोजी रोटी कमान वास्ते। मेरी समझ तो बाहर है कि साडा किड्डा को वड्डा कसूर सी या किड्डी को वड्डी साडे नाल इन्हां ने पुलिस गर्दी की है कि एड्डी आई जिहड़ी प्रोफाइल हुई है, या किन्ना को असां जुर्म कीता वे, कि किन्ना को असी गुनाह कीता है इस मुल्क पाकिस्तान दे विच कि साडे घर ये ज़्यादती हुई आके, जिहदे विच SHO सी, मेहदी गुजर सी, 2-3 कांस्टेबल सानूं बच्चों नूं नावां दा पता है जी। मैं आला हुकाम अगे दरखास्त करना, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगे, वज़ीर आला उस्मान बरज़ार अगे, इमरान खान साहब अगे, RPO साहब अगे, IG साहब अगे कि मेरी दादरसी की जाए। इत्थों ही जुराइम वधदे ने, जिसले साडे नाल ना इंसाफ़ी होवेगी। ज़ाहिर है मेरे सामने मेरे बच्चों नूं मारिया गया, मेरे सामने मैनू इज़्ज़त-ओ-खौफ किया गया, गालियां गलोचां कढ़ियां गई ने, तू दाढ़ी रखी है, तू इंज कीता है, तेनों घसीटांगे, तेनों उल्टियां टंगांगे। जनाब साडा कसूर की है कि असी पाकिस्तान के शरीफ शहरी हाँ। मेरे इलाके दे विचों आके मेरी अपनी तसल्ली को बंदा करे कि इस तो पहला साडे पूरे खानदान दे कोई FIR नहीं, कोई एक चलान नहीं, कोई साडी गड्डी दा ड्राइविंग चलान नहीं है। एडा वड्डा जिहड़ा केस बनाया गया, ये किन्नी को हाई लैवल गेम चली है, किन्ना को पैसा लिया पुलिस ने सानू जलील करन दा, या इहदा की सानू इहदा निचोड़ निकलना है। असी पाकिस्तान दे शहरी होने के नाते, बुजुर्ग होने के नाते, मैं आला हुकाम अगे दरखास्त करना कि मेरी दादरसी की जाए और इन्हां पुलिस गर्दी का अजाला किया जाए। जिहड़ियां बेड़ा ने, कालियां भेड़ां ने इस महकमे दे विच, उन्होंने बेनकाब किया जाए। और RPO साहब अगे रिक्वेस्ट है कि क्या ये नवे पाकिस्तान की तब्दीली है या इनू नवा पाकिस्तान कहते हो? ये नाल ते बेहतर सी पुराना पाकिस्तान। वर्दियां बदल गई लेकिन इन्हां दा रवैया नहीं बदलिया। तुहानू मेहरबानी करके साडे ते दादरसी की जाए। मेरे ते मेरे बच्चों ते मेरी फैमिली ते बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, मैनू इहदा अजाला चाहिए। आला हुकाम अगे मेरी दरखास्त है कि इस नू नोटिस लैके इनू हाईलाइट किया जाए तो मेरी दादरसी की जाए। मोहम्मद यूसुफ, मैं ज़िला गुजरात का शहर लाला मूसा का रिहायशी हाँ। साडा एक खानदानी मैटर चल रहा प्रॉपर्टी का। साढ़े 4 तो 5 दावे चल रहे हैं अदालत के ज़ेरे समात ने। एक प्रॉपर्टी जिदा असी स्टे भी लिया, 4 तो 5 केसां का स्टे है, लेकिन जिस प्रॉपर्टी ते पुलिस ने साडे नाल पुलिस गर्दी की है, 2 कनाल असी ज़मीन खरीदी है। दूसरी पार्टी साडे रिश्तेदार ही ने, वो साडे नाम बयान नहीं सन दे रहे। साडा वो भी अदालत विच केस चल रहा, असी स्टे लिया। साडे ते एप्लीकेशन दी गई है, पहली एप्लीकेशन हुई है
ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਲਾਲਾ ਮੂਸਾ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜਾਨ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਨ, ਕਜ਼ਨ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਤਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਤਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਲਏ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਪੁਲਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ FIR ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ DSP ਸਾਹਿਬ ਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਥਾਣੇ ਆਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਨਾ ਆਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਰਦ ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਘਰ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ 40 ਤੋਂ 45 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਾਮਰਾ SHO ਮਹਿੰਦੀ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਜਾਤਰੀਆ, ਉਹ 40 ਤੋਂ 45 ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਮਰਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦਾ ਤਕੱਦਸ ਪਾਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਫਲੋਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਦ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਟੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਈ, ਰਿਟ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਈ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰਕ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤਾਇਜਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ 30 ਤੋਂ 35 ਬੰਦੇ ਕਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਨੇ। ਉੱਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਡਰੂਮ ਤੇ ਜੀ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ 2 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਠਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਨੇ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਲੈ। ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਸਨ ਥੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਛੜਿਆ, ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿੰਦੀ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਜ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਚਾਚੂ ਨੇ ਛੁਡਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 15 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, 15 'ਤੇ ਕਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ 10-15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 10-15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਚੁੱਕਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਚੁੱਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਦੀ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ, ਬਜ਼ਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 40 ਜਾਂ 45 ਮਿੰਟ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ 40-45 ਮਿੰਟ ਦੇ ਜੋ ਬੰਦੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਹਾਲ 11-11:30 ਵਜੇ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਿਧਰੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਮਾਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਪਮਾਲ ਕਰਨ। ਓਨ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੂਹੇ ਭੰਨਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਬੂਹੇ ਭੰਨਣਾ ਜਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਦੀ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SHO ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜ਼ਫਰ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਦੇ ਨੇ।